صلی علی محمد. حاضرین کرام، بہت سارے لوگوں نے نعت کی گزارش کی ہے، حالانکہ مسلسل پروگراموں کی وجہ سے آواز پر بھی اثر پڑا، لیکن بہت سارے نوجوان بلکہ خواتین نے بھی گزارش کی تھی. چند اشعار سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد مقصد پر بات ہو جائے گی. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، فردوس سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے. جو ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس کے وسیلے سے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے. جو ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ شمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، وہ شمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یہ شعر دیکھیے کتنا پیارا ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولاک لمع ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولاک لمع ہے، وہ صاحب رف شب معراج ہوا ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولاک ہوا ہے، وہ صاحب رف شب معراج ہوا ہے. اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے.
اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن میں ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. مزمل یاسین اور مدثر طٰہٰ. مزمل یاسین اور مدثر طٰہٰ کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ماں اور بہنوں کے نام یہ شعر ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت. پھر کس کی بدولت ملی یہ عزت و رفعت. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت. پھر کس کی بدولت ملی یہ عزت و رفعت. وہ محسن غمخوار ہمارا ہی نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کے دربار میں ہم سب شکر ادا کریں کہ پھر سے ہم تمام کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور رمضان المبارک کا مہینہ چلتا چلتا اس مقام تک پہنچ گیا جسے آخری عشرہ کہتے ہیں، اور آخری عشرہ بہت ہی اہم اور قیمتی عشرہ ہوتا ہے. رمضان المبارک تو ایک تو ختم ہونے کی خبر دیتا ہے، دوسرا عبادت میں اور زیادہ جڑنے اور لگنے کا بھی حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو چھپائے، اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر اس انداز سے چھپائے ہیں، طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپائے. طاق راتیں کیا ہیں؟ آخری عشرے کے وہ راتیں جس کا نمبر سنگل آتا ہے اسے کہتے ہیں طاق رات. مثلا 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. طاق کا مطلب وہ ہے جو برابر ڈیوائڈ نہیں ہوتا، سنگل نمبر کہتے ہیں. پرانے جو لاٹیاں گیٹیاں کھیلے نہیں، ان لوگوں کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. ہم لگا سب شریفہ نہیں، ارے بولو بھی الحمدللہ بولو، صحیح بات. ہم لگا لاٹری نہیں کھیلتے، جوا نہیں کھیلتے، سمجھ میں یہ بات ہے، باٹل نہیں مارتے، ٹی وی نہیں دیکھتے، لڑکیوں کو نہیں چھیڑتے، گالیاں نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کھاتے، کسی کا مال نہیں کھاتے، کسی کو برا ہمیں بہت اچھے ہیں. اللہ ہم نے فرشتے بنانا تھا، سب انسان بنا دیا. اللہ ہم سب کو اچھا بنائے. سمجھ میں آئی بات ہے. اس وقت ایک دعا یاد آ رہی ہے، ابھی یاد آ گئی مجھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی دعا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی دعا سکھائی کہ ہمیشہ یہ دعا کر لیا کرو. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنے نگاہوں میں چھوٹا بنا، دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنا. سمجھ رہی؟ ہمیں دوسروں کی نگاہوں میں بھی بڑے، اپنے آپ میں بھی بڑے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، پیغمبر نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ مجھے اپنے آپ کو چھوٹا بنا، میں گنہگار ہوں پروردگار. کتنے بڑے نیکوکار رہے تو بھی اپنے آپ کو کیا کہنا؟ میں بہت بڑا گنہگار. سمجھنا بھی یہی ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار. کیسے سمجھیں گے؟ نماز پڑھ کر بھی ہم گنہگار کیسے ہوں گے؟ روزہ رکھ کر بھی ہم کیسے گنہگار ہوں گے؟ زکات دے کر بھی ہم کیسے گنہگار ہوں گے؟ حج کر کے بھی ہم کیسے گنہگار ہوں گے؟ حلال پہ عمل کر کے بھی کیسے گنہگار ہوں گے؟ حرام سے بچ کر بھی کیسے گنہگار ہوں گے؟ اولیاء کرام اور صوفیاء نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ
किसी वक्त की नमाज तेरी कबूल न हो, ये भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह है। अपने आप को छोटा समझे और लोगों के निगाहों में बड़े होने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि अल्लाह बड़ा बनाए, हमें बड़े नहीं होना, हमें 30 माह का नहीं होना, मैं ऐसा मैं वैसा डबल पैसा, ये नहीं, अल्लाह बनाए बड़ा। आदमी खुद बड़ा बनना चाहता है तो मुमकिन नहीं, एक इंसान को एक इंसान बड़ा बनाना चाहता है तो मुमकिन नहीं। अल्लाह जिसे बड़ा बनाते हैं दुनिया उसे छोटा नहीं बना सकती, जिसे खुदा छोटा बना दे दुनिया उसे बड़ा बना नहीं सकती। अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा व फी आयुनिन नासी कबीरा, अल्लाह मुझे मेरी निगाहों में छोटा बना, दूसरों की निगाहों में बड़ा बना। तो बहरहाल मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हर अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ताखरात किसे कहते हैं? वो नंबर, वो रात जो बराबर डिवाइड नहीं होती। मसलन 22 रातों को तकसीम करेंगे तो कितनी रातें होती हैं? 11 रातें होती हैं। 24 रातों को तकसीम करेंगे कितनी रातें होती हैं? तो 12 रातें होती हैं। 26 रातों को तकसीम करेंगे कितनी रातें होती हैं? 13 रातें होती हैं। 30 रातों को तकसीम करेंगे कितनी रात होती है? 15 रातें होती हैं। लेकिन 21 रातों को डिवाइड नहीं कर सकते, 23 रात को डिवाइड नहीं कर सकते, 25 रात को डिवाइड नहीं कर सकते, 27 रात को डिवाइड नहीं कर सकते, 29 रात को डिवाइड नहीं कर सकते। इन्हीं रातों को तारात कहा जाता है। आई बात समझ में? और रब्बे कायनात की ये मसलिहत है कि मेरा बंदा सिर्फ शबे कदर में न जागे बल्कि 5 रातों में जागे, बल्कि 10 रातों में भी जागे। शबे कद्र को अल्लाह तबारक व तआला ने इन 5 रातों में छुपा दिया है। कौन सी रात? यकीन के साथ कह नहीं सकते 21 है, 25 है, 23 है, 27 है, 29 है, बता नहीं सकते कोई। किसी ने अपने ख्याल को पेश किया है। किसी ने कहा कि मैंने लैलतुल कद्र को 21 में पाया, किसी ने कहा कि मैंने लैलतुल कद्र को 23 में पाया, किसी ने कहा कि मैंने लैलतुल कद्र को 25 में पाया, किसी ने कहा कि 29 में पाया, अक्सर ने कहा कि मैंने लैलतुल कद्र को 27 में पाया। ये सिर्फ अपना एक ख्याल, नजरिया, तज्जिया खासा 5 रातों में छुपा दिया। पैगंबर ने फरमाया कि 5 रात भी लैलतुल कद्र समझकर इबादत करो। जो रात लैलतुल कद्र की होती है वो तो तुमको मिल जाएगी। इसी रात को जगने के लिए, इसी रात को पाने के लिए हम लोग कुछ तरीका और तरतीब बना लेते हैं। इनफिरादी इबादत भी कर लेते हैं, इज्तिमाई इबादत भी कर लेते हैं, दीन की बात भी सुन लेते हैं, अंबिया के तज़किरे भी सुन लेते हैं, औलिया के तज़किरे भी सुन लेते हैं, कुरान की बातें भी सुन लेते हैं, हदीस की बातें भी सुन लेते हैं, कुछ नसीहतें भी बीच में आ जाती है, उसके बाद दुआ होती है। हर साल की तरह मुझे ज़हनों को साफ करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह का फजल के हमारा ये मजमा किसी इश्तिहार का शिकार नहीं होता, किसी इश्तिहार का शिकार नहीं होता। रब्बे कायनात का कर्म है, उनको भरोसा है उलमाए हक पर, बिलखुसूस उन उलमा पर जो ताक रातों में भटकने वाले नौजवानों को बुलाकर मस्जिद में बिठाकर जो इंतजाम करते हैं। ऐसे उलमा पर अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु की आवाम को 100% भरोसा है। तो इसलिए ऐसे रातों में बुलाते हैं। अभी भी चंद बातें चलती हैं, लेकिन इस साल जरा कम ही है, अल्लाह का फजल। बिदत बिदत बोलकर रातों को जो बोलते हैं ना, ये बमड़ी जरा कम है, ये बयाना कम नहीं, ये बमड़ी कम है। क्योंकि कितना मारेंगे बमड़िया, सुस्त हो गए। होना था सुस्त उनको, और कोई चारा नहीं था। इसलिए कि मैंने भी दारुल उलूम देवबंद से, जो हिंदुस्तान का मरकजी इदारा है, मैंने भी वहां से फतवा मंगा लिया बेंगलुरु के हालात को सामने रखकर। हम भी किसी से ज्यादत। सवाल जैसे होता है जवाब वैसे मिलता है। मुफ्ती आलिमुल गैब नहीं, मुफ्ती को गैब का इल्म नहीं, मुफ्ती खाजी भी नहीं जो हालात देखे। मुफ्ती सिर्फ सवाल देखता है, सवाल की तहरीर देखता है, जुमले देखता है और जवाब लिख देता है। सवाल अगर कोई आदमी किया कि हजरत अम्मा से शादी कर सकते क्या, मुंह मार को फोड़ दूं, कई सारे सवाल कर रहा है। सो
نہیں حضرت ہمارے دوست کی اماں سے کر سکتا ہوں. جب اماں سے سوال کر سکتا ہوں تو ساری دنیا کے مفتیان سوال کے ظاہر پر جا کر ضرور جواب یہی لکھیں گے. کسی مولوی کا کسی مفتی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ ماں بیٹے کے لیے نکاح کے لیے حرام ہے, کیونکہ قرآن نے ابدی حرمت کا اعلان کر دیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم, تمہاری مائیں تم پر حرام, تمہاری بیٹیاں تم پر حرام, واقواتکم تمہاری بہنیں تم پر حرام, تمہارے خالامہ تمہارے ہم پر حرام, تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام, تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام. صاف ظاہر فتویٰ. اگر کوئی آدمی سوال کی وضاحت لکھتا ہے کہ میرے دوست کے بابا کا انتقال ہو گیا, میری دوست کی اماں بیوہ ہو گئی ہے, اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کیا میں ایسے 40 سالہ بوڑھی یا 40 سالہ عمر رسیدہ بیوہ عورت جو میری ماں میرے دوست کی ماں ہے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ تو پھر وہی مفتی جو پہلے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا, کیونکہ سوال شاٹ تھا, اب وہی مفتی حلال ہونے کا جواب دے گا, اس لیے کہ مسئلہ فل ہے, واضح ہے. سوال یہ کریں گے کہ تاکراتے میں اجتماعی عبادت ناجائز ہے, تم کیا دیں گے؟ ہم بھی یہی جواب دیں گے. ہاں ہمارے بنگلور کا حال یہ ہے کہ تاکراتوں میں انڈا روٹی کھاتے ہیں, چن کھاتے ہیں, شیقہ کھاتے ہیں, پال کھاتے ہیں, کاٹی کھاتے ہیں, کدھر کی کھاتے ہیں. غلط مساجد میں انتظام تقریر و واعظ و نصیحت ہوتا ہے, وہاں ہمارے نوجوان جا کر مسلک بدل جاتے ہیں, عقیدوں میں انقلاب آتا ہے, خیالات میں دلال و طوفان برپا ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ہم بھی ہمارے نوجوانوں کو جمع کر کے دین کی بات بتائیں, انبیاء کی سیرت بتائیں, اولیاء کی زندگی بتائیں, حق اور حلال کے درمیان میں فرق و امتیاز بتائیں. اس لیے ہم مساجد میں جمع کرنا چاہتے ہیں. تو پھر جواب وہی آئے گا جو میرے پاس جواب آیا ہے. گنجائش ہے, دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا ہے. ایک نوجوان چیٹی لکھ کے بھیجتا, نوجوان تاکراتا میں پھرتی کو بول کو تمہیں جماتے نا, 31 دسمبر کو بھی پھرتی تب بھی جماؤ. میں بولا تاکراتا میں ہمیں جماتی, 31 دسمبر کو تمہیں جماؤ. کیا جمانے کا کام ہمارا ایک ہی, تمہیں مولوی نہیں, ہاں تمہارے پاس سند نہیں, تمہارے چاہنے والے نہیں, تمہارے عاشقہ نہیں, تمہارے نام کے تکبیرہ بولنے والے نہیں. آدھا کام ہمیں, آدھا کام تمہیں. 50-50 100. تمہیں 50 بھی نہیں کر رہی, ہمیں 90 کرتے, تمہیں 10 تو کر کے دکھاؤ. کیونکہ 31 دسمبر کو ان کو بلا تو انہوں تم نہ بلاتی. 31 دسمبر کو تمہیں ان کو بلاتے, انہوں کیا کرتے, مولانا کم وتھ می, آئیے ہمارے ساتھ 12 کا انتظار کرو. انہوں ہمیں ان کے 12 بتاتے تھے. سمجھ میں آئی بات ہے. کچھ ہم بھی کرو, کچھ تم بھی کرو, لیکن سمجھو تاکراتوں میں باہر پھرنے والے کا خیال کیا ہے, 31 دسمبر کو باہر پھرنے والے کا خیال کیا ہے, یہ کیا سوچ کر پھرتا ہے, وہ کیا سوچ کر پھرتا ہے. یہ سوچ کر پھرتا ہے کہ میں آج کی رات جگلے کو پھریا تو بھی ثواب, لیکن 31 دسمبر کو کوئی ثواب کی نیت سے پھرتا نہیں ہے. پھرتا کیا, ایم جی روڈ کو گئے تو کعبۃ اللہ کو گئے سکا ثواب بول کر رہے ہیں. باطل شراب کی ایسا اڑائے تو زمزم بن جاتا بول کر کوئی سمجھتا کیا, وہ رات جوگے تو پوری رات جاگنے کا ثواب بول کر کوئی سمجھتا کیا, وہ رات جبرائیل تو جبرائیل, کوئی چھوٹے فرشتے بھی آ کر ملاقات کرتے. اس دن غلط کرنے والا بھی غلط ہی سمجھ کر کرتا ہے, اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. آج غلط کرنے والا سچ اور صحیح سمجھ کر کرتا ہے, اسے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. چیٹی لکھ کر بھیج دیتے ہیں 31 دسمبر کو تمہیں جماؤ. حضرت ذرا تمہیں جمع ہوا کام تمہیں کرو. ایک جنا سعودی کو جا کر کو اچھا کما لے کو, سعودی کو کی کانکی جا کر کو اچھا کما لے کو مر جاتے, سوٹاں گیٹاں پیسے کیسے سب تھے, گھر بھی اچھا بنایا, مرتے ہی جو رو لے کو ہے, مر گا مانوش ہو, زندگی میں رلاتی, مرگے کے بعد روتی. سمجھ گئی اللہ اللہ تمہیں مر گیا نا, تمہیں چلے گئے نا, کیا اچھے سوٹاں سیے نا, تمہیں فٹنگ تھی نا, برابر سائز تھا نا, 4 بھی پہنے نہیں, 2 میں چلے گئے نا تمہیں. بازو دیور کھڑا تھا, کہتے انہیں بولا بھابھی بھابھی ڈونٹ کیئر, آئی ایم ان, میں ہوں, میرا بھیا کا سائز سیم, میں سنبھال لیتا ہوں.
चलेगा ना, कितना अच्छा घर छोड़वा लेना, 4 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग हॉल, 1 ड्रेसिंग हॉल, क्या की हाल, किधर की हाल, इसका भी हाल होगा ना, इन्हें चलेगा ना। अभी कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं ही घर संभालता हूँ। क्या रे इन्हें क्या बोला थी, मैं बोलता ना को बोलकर सूचीगत जाते रहते 15 लाख का खर्च रखो गए ना। अब इन्हें सोचिया, अब ये भी मैं बोलना, बाजू वाले को बोला करते 2 चीज हमें संभाला नहीं, 1 चीज तुम्हें संभालो। ये हाल, कुछ तो हम संभालते हैं, कुछ तुम संभालो, कोई बुरा नहीं है, जायज है, इत्मीनान के साथ बैठो। आप अल्हम्दुलिल्लाह ताकरात मना रहे हैं। हाँ, इतनी गुजारिश आपसे इस साल करने की ख्वाहिश रखता हूं। मैं आता हूं 1:30 बजे, क्योंकि इससे पहले 2 जगह प्रोग्राम, हर साल ये कोशिश करता हूं मैं कि तरावी के बाद एक जगह बयान करके वक्त से पहले आ जाऊं, 12 साढ़े 12 बजे आ जाऊं, लेकिन तमाम मोहल्ले वाले अपनी अपनी जरूरत को पेश कर देते हैं। ये आज इसको कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, इसलिए आने में 1:30 तो बज ही जाते हैं। मैं 11 बजे आता हूं, कभी कोई यकीन भी नहीं करते। वो समझ में ही बात है, हजरत आप इस वक्त 1-1:30 बजे बात बोल कर रहे हैं, तो अपने लोग 11 बजे आकर बैठ जाते हैं, 12 बजे आकर बैठ जाते हैं। बैठ कर करते हैं क्या? इसके लिए आपसे गुजारिश है कि कुरान के पारे रखे हुए हैं तो पूरे कुरान के पारे तकसीम करो। नौजवान से साथियों से गुजारिश है कि आप लोग सामने बैठे हुए नौजवान जिम्मेदारी ले लें आप कि आप तमाम हजरात कुरान पारे सब उठाकर तकसीम करो। जिनको कुरान पढ़ना आता है पढ़ो, देखना आता है देखो, यानी तो बाजू वाले का कुरान सुनना चाहते हैं सो सुनो, या नहीं तो कोई दरूद पढ़ना है तो पढ़ते रहो, जिक्र करना है तो जिक्र करते रहो, इस्तगफार करना है तो करते रहो। आने तक इंशाल्लाह ये करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी पढ़ेंगे, आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब, पढ़कर ईसाले सवाब करेंगे, जिनको बख्शाते हैं उनको भी सवाब। अब ताकरातों का जो खास एहतमाम होता है मर्दों से औरतों से, सबसे यही सवाल होता है कि हजरत इस साल ताकरातों का आपकी मस्जिद में उन्वान क्या है? अल्लाह का करम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, उमर फारूक के ताकरातों के उन्वान का इंतजार तकरीबन सारे हिंदुस्तान को रहता है। अब भी कई नौजवान ऐसे हैं जो डायरेक्ट फोन के जरिए से आउट ऑफ इंडिया तकारीर को पहुंचा रहे हैं। अभी आन करके हैं, पता चला मुझे। अल्लाह ताला काम ले रहा है मस्जिद उमर फारूक के मिंबर और मुसल्ले से, वो उसका करम और उसका एहसान है। हम सब उसके दरबार के ममनून व मशकूर। बस इस साल मैंने सोचा 2 ताकरातें सूरह लुक़मान, जिसमें अल्लाह के बेहतरीन बातें और हजरत लुक़मान की बेहतरीन नसीहतें। 2 ताकरात सूरह यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की तकरीबन पूरी जिंदगी। आखिर की रात इंशाअल्लाह ताला सूरह कहफ, असहाबे कहफ के नौजवानों की कुर्बानी और उनकी जिंदगी का एक अजीब व गरीब वाक़िया जो कुरान पाक में मज़कूर है। 5 ताकरातों में 3 सूरतें। क्या आपने कबूल किया? माशाअल्लाह। हालांकि बहुत सारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माँ और बहनों ने बहुत सारे और भी कुछ उन्वानात दिए। वो उन्वानात जो पहले बयान कर चुका हूँ, या वो उन्वानात जिसकी तरतीब सेट नहीं हो रही थी, इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी रहे तो उन तमाम उन्वानों को भी पेश किया जाएगा। किसी ने कहा कि हजरत उमर फारूक की सीरत बयान करो, किसी ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत बयान करो, किसी ने चिट्ठी लिखी कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत बयान हो, किसी ने कहा कि हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की सीरत बयान हो, किसी ने किसी अपनी अपनी रायों का इजहार किया, जज्बात का इजहार किया। सबके रायों को और सबके मशवरों को मैं बसरो चश्म तस्लीम करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला कभी मौका ऐसा मिल गया तो उसे तरतीब के साथ आपके सामने पेश करूंगा। कुछ खास दोस्त अहबाब के साथ मशवरा ये तय पाया कि सूरह लुक़मान में बड़ी अच्छी अच्छी बातें नसीहत की और इबरत की आई हुई है। तकरीबन 1 ताकरात में तो खत्म नहीं होते, इसलिए 2 ताकरातों की जरूरत है। सूरह यूसुफ के लिए 2 ताकरातों की भी जरूरत नहीं बल्कि 2 से ज्यादा ताकरातों की जरूरत है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 ताकरात ही में हजरत यूसुफ की पूरी सीरत जितनी कुरान पाक में है वो पूरी आपके सामने पेश करूं। और सूरह कहफ जिसकी फजीलत भी बहुत ज्यादा है और वो नौजवान भी इंदल्लाह बड़े मकबूल है। असहाबे कहफ अंबिया तो नहीं थे लेकिन औलिया थे, लेकिन उनका तस्करा कुरान पाक के अंदर मौजूद है और एक बहुत बड़ी नसीहत और वाक़िया भी उसके अंदर मिलता है। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूंगा। सूरह लुक़मान 21वें पारे का 30 पर 1वां सूरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरे को सूरह लुक़मान की रख दिया। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4 रुकू हैं और हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नसीहतें। लुक़मान अलैहिस्सलाम और उनकी नसीहतें क्या है
इंशाअल्लाह ताला बात आगे आ जाएगी। उससे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने सूरत को किस अंदाज से शुरू करता है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने उठाते ही हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत शुरू नहीं किया, बल्कि पहले अल्लाह तबारक व तआला अपने तरफ से अपने बंदों को कुछ नसीहत करते हैं, उसके बाद हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नसीहतों को पेश करते हैं। अल्लाह ताला का कलाम है जिसका अंदाज ही बड़ा अजीब और गरीब है। सूरह मरियम गुज़िश्ता साल मैंने आपके सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या उससे पहले किसी वक्त मौके पर मैंने अर्ज किया था, इस वक्त बात याद आ रही है। सूरह का नाम तो सूरह मरियम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सूरह को जैसे शुरू कर रहे हैं वो अंदाज बड़ा अनोखा है। सूरह है मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम पर, लेकिन सीरत शुरू कर रहे हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। एक तो अल्लाह का कलाम है, वो जैसे चाहे शुरू कर सकता है, लेकिन उसके अंदर बड़ी मसलिहतें निकात है। क्या कि एक औरत के तस्करे से कोई सूरा पहले शुरू ना हो, बल्कि पहले मर्द का तस्करा आ जाए, उसके बाद औरत का तस्करा आए। औरत तस्करे में भी मर्द से पहले नहीं है, बल्कि तस्करा भी अगर होना है तो उससे पहले किसी मर्द का तस्करा हो। ये है उसके शर्म के लिए अच्छी बात, उसके हया के लिए ये अच्छी बात है। पहले औरत का तस्करा न आना, बल्कि पहले किसी मर्द का तस्करा आना। शादी होती, अरे बोलो, होती नहीं होती? होती है, जोर से होती, बहुत जोर से होती, जरा पकड़ो, बहुत जोर से होती नहीं। मुसलमान शादी करने बोलना, उसके जाती पैसे नहीं रहे तो भी वड्डी में तो लोगों खर्च करता हूं मैं, खर्च तो लोगों करता है। क्या करता, क्या करना हजरत? खानदान में नाक बचाना। क्या सूरत में नाक की किच है? इज्जत। ज्यादा खर्च करने का नाम इज्जत नहीं है, कम खर्च करने का नाम इज्जत है, क्योंकि कम खर्च करने से अल्लाह और उसके रसूल खुश होते हैं। जिसकी शादी से खुदा और उसके रसूल खुश होते हैं उसे इज्जत, नहीं तो फिर किसे इज्जत? इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ निकाह वो है जिसका खर्च सबसे ज्यादा कम हो। बड़े बड़े परिस्तारों में निकाह करना अल्लाह को पसंद नहीं, हजारों लाखों रुपए किराए के शादी मेलों में निकाह करना अल्लाह को पसंद नहीं। 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12 वैराइटीज खाने के रखकर निकाह करना अल्लाह को पसंद नहीं। खर्च इतना आसान हो, लड़की तो लड़की, लड़के वालों पर भी बोझ ना हो, क्योंकि शादी में खर्च किसका होता? सो जोर से बोलो कि सुनने नहीं आ रहा है, ये बात सुनने नहीं आता। जरा और एक मरतबा बोलो। लड़की का करना किसे खर्च? लड़का करना है। लड़की को तो कुछ भी खर्चा नहीं करना, एक पैसा। खुदा की कसम चैलेंज है मेरे दोस्तों, तकरीबन रियासत कर्नाटक के अक्सर शहरों से लोग आए हुए हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश इंशाअल्लाह बयान के बाद सीढ़ी बनकर जहां जहां तक जाएगी और जो लोग सुनेंगे उन तमाम से मेरा चैलेंज है कि कुरान में से एक मसला बता दो कि लड़की पर कोई एक पैसा खर्च होता है, या हदीस से साबित करो कि लड़की वालों पर किसी किस्म की जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी तो लड़के वालों पर है। कोई जिम्मेदारी नहीं, बस लड़की की जिम्मेदारी क्या? उन्हें जरा खूबसूरत होकर देखना। वो बोलो लोग हजरत, खूबसूरत होकर खड़ती उन्हें आरसा बैठेगा हुसैन भी आरसा नहीं। कौन है सो? बंबई का बाल ठाकरे की भतीजी दिखती इन्हें। वो एक शादी की फोटो पकड़ना था मुझे, किसी सिलसिले में, पासपोर्ट या इस सिलसिले में गया था, तो बाकायदा एक फोटो आरस नौशो की एल्बम बन लेकर था। फोटो के दुकान वाले बोलने लगे कि मौलाना जानती क्या इनको? मैं बोला नहीं जानते। तुम्हारे बाबा के बहुत खास दोस्त? मैं बोला हरगिज नहीं, खास दोस्त होते तो फोटो में आते। बाबा के भी नहीं, चिच्चा के भी नहीं, ताया के भी, जो अल्लाह का दोस्त नहीं वो हमारा कहाँ का दोस्त? बस ये पहचान है, उसके अलावा और कुछ नहीं। दोस्त वो होता है जो दोस्त की नकल करता है, दोस्त वो होता है जो दोस्त की बात मानता है। हजरत इन्हें तुम्हारे आशिक लोग बोलते सो बहुत आशिक है, सूरत देखा तो पिसल मंडा, कैसा वो तो आशिक मुजम्मिल साहब का, इन नमूजी की तंजावुर की मंजा, ये सूरत को तंजावुर की हल्दी, ये सूरत और मुजम्मिल साहब के आशिक
یہ सूरत हजरत मौलाना हमीद साहब के आशिक, ये सूरत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब के आशिक, ये सूरत मौलाना अतीक साहब के आशिक, ये सूरत मौलाना जकरिया साहब के आशिक, ये सूरत तो सलमान खान साहब के आशिक दिख रही ना, आमिर खान का इश्क देख रहा है, शाहरुख खान का इश्क देख रहा है। अगर हमारे से इश्क होती तो हमारा इमामा तुम्हारे सरों पर होता, हमारे से इश्क होता तो हमारी दाढ़ियां भी तुम्हारे चेहरों पर होती, हमारे से इश्क होता तो हमारा लिबास तुम्हारी लिबास बराबर होता, हमारे से इश्क होता तो हमारे घर में टीवी नहीं, तुम्हारे घर में भी टीवी न होती, हमारे से इश्क होता तो तुम भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त के नमाजी होते, हमारे से इश्क होता तो तुम्हारे हाथों में भी कुरान होता, हमारे से इश्क होता तो तुम्हारी औलाद भी हाफिज कुरान होती। ये कैसा इश्क है, ज़ुबानी इश्क की, जहां खुदा को जरूरत नहीं, खुदा के रसूल को जरूरत नहीं, उस खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता ऐसे आशिकों के इश्क की हमको भी जरूरत है। नखल करा रहे, इश्क किसे बोलते हैं? ये कैसा इश्क है? हमारे बाबा के दोस्त नहीं, दोस्त उसे बोलते हैं जिसकी बात को तस्लीम कर ले। दोस्त और शादियां ऐसी, दोस्त हंगामे ऐसे, दोस्त बर्बादी ऐसी, ये लोग तो ऐसे ही हजरत जकरिया साहब के तो दूर की बात, किसी और की भी दोस्त नहीं बन सकते। तस्वीर देखा देखेंगे, मैं तो तुम ना मालूम ना, जरा रिसर्च करने का आदत, नोट करने की आदत में जब हो तो देखा तो आरस नौशो बिल्कुल बाजू एक गैर मुस्लिम, आरस के बिल्कुल बाजू एक गैर मुस्लिम मिनिस्टर खड़ा है और इन्हें जो कपड़े पहनी है, मैंने पूछना नहीं भाई, फोन कर को तुम्हें कहीं को देखा जाए तो उसके कपड़े बोल को, तो मेरे पीछे आदमी हाथ धो को नहीं, नहा तो पड़ गई। कौन सी भी किसके तुम्हें पीछे पड़ा था, क्या बोलते हैं? हाथ धो को पड़ गए बोल को, मेरे पीछे हाथ पे पाँव नहीं, पूरा नहा तो पड़ गई। कहाँ आतेगा मेरा बेटा, इन्हें बोल के सुन लो। अल्लाह बचाने वाले हैं, उसकी जात से भरोसा है कि वो जरूर बचाएंगे, क्योंकि आज जैसे हजरत की दुआएं तो जरूर है ना, अल्लाह बचाने वाले हैं। तो अर्ज कर रहा था, क्या अंदाज से खड़े, अंदाज इतना भयानक था, मुझे ताज्जुब उन लोगों पर आता है जिनकी ये बेटी है, मुझे ताज्जुब उन लोगों पर आता है जिनकी ये बीवी है, ताज्जुब उन लोगों पर आता है जिनकी ये बहू है, ताज्जुब उन लोगों पर आता है जिनकी ये बहन है, कि अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करने वाला बाप बाप नहीं, एक दरिंदे शेर चीते से भी बदतर है। अपनी बहन की इज्जत का सौदा करने वाला ससुरा नहीं, बकरे से भी बदतर है। अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने वाला शौहर नहीं, पत्थर से भी बदतर है। शौहर उसे कहते हैं जो अपनी बीवी की मान मर्यादा इज्जत आबरू की हिफाजत करे, बाप उसे कहते हैं अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत करे, बहू उसे कहते, ससुर उसे कहते हैं जो अपने बहू की इज्जत की हिफाजत करे, या सब मिलकर बेचारी एक की इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार खड़े हैं। सब ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात कहीं से कहीं चले जाएगी, वक्त बहुत कम है मुझे आपके सामने, दुआ करो बरकत आए। सहरी करते हैं बयान सुनते, दिल से बोलो भाई, देखो सहरी करो और तकरत जो है ना इंशाअल्लाह। शादी में रुखे भी छापते हैं, शादी के कारगुजारे बता रहा हूं। अल्लाह ताला अहकामात को तरतीब कैसे देता है, वाक़ियात को बयान कैसे करता है, मसाइल का इजहार कैसे करता है, बताना चाहता हूं। कुरान का उसलूब, तरीका, तरतीब देखिए। रुखा छापते, रुखा भी आहा, अब भी है मौलाना साहब के पास मेरा एक रुखा, रखो ऊंच, वसीले से दुआ करे तो कबूलियत से। शादी से पहले आरस नौशो की फोटो दिल में, दिल एक बना दले अल्लाह, हाथा में दिल, दीवारा में दिल, आटो आंके क्या बोलते सब, पीठ टाप टाप में दिल, समझ में आई बात है? अल्लाह वो दिल के अंदर फोटो रखते। नाम रखता भी अगर छापना है तो लड़की वाले छापे तो लड़की का नाम पहले लिखते हैं, नहीं लड़की वाले छापे या लड़के वाले छापे लड़के का नाम पहले लिखना, क्योंकि औरत वो जात है जिसका तस्करा मर्द से पहले हो नहीं सकता, पहले मर्द का तस्करा।
اب یہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کا سورہ ہے، ان کی نصیحتیں بیان کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پہلے میری نصیحتیں سن، کیونکہ نبی جو کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہی کہتے ہیں، ولی جو کہتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی کہتا ہے، جو بھی عالم واعظ مقرر جو کہتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی کہتا ہوں، پہلے میری نصیحتوں پر عمل کر، انبیاء اولیاء کی نصیحتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، جو میری نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ کیا خاص انبیاء اولیاء کی نصیحتوں پر عمل کرے گا۔ اللہ پہلے خود فرماتا ہے، دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، الف لام میم، سورہ شروع ہو رہی ہے، ایک ایسی آیت جس کا ترجمہ آج تک کوئی کر نہ سکا، یہ بھی ایک مستقل آیت ہے، یہ الف لام میم ہو، حامیم ہو، یا الف لام میم صاد ہو، یا الف لام را ہو، یہ بھی ایک مستقل آیت، ہر آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن ان حروف کا ترجمہ کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے وہ علم اب تک زمین میں عطا ہی نہیں کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی فکر لے کر آؤ، اختتام ہم جنت میں کریں گے، پورا قرآن سمجھ کر آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں سمجھنے کی جو جنت میں جا کر سمجھیں گے۔ جنت میں کیا سمجھیں گے؟ یہی حروف مقطعات کو سمجھیں گے، الف لام میم آمیم عین سین قاف قاف نون کاف ہا یا عین صاد الف لام را، یہ تمام آیتوں کا ترجمہ جنت میں خدا کریں گے۔ اللہ وہ دن بھی عطا کرے، وہ موقع بھی عطا کرے، اللہ قرآن پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ترجمے بیان کرے اور اللہ کے سامنے ہم بیٹھے رہے۔ پھر قرآن کی عظمت بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں، اس کی ایک ایک آیت میں حکمت ہے، ایک ایک آیت میں حکمت۔ آج بھی آپ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرتے جاؤ، کوئی نہ کوئی نئی نئی باتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے مصنف مفسر قرآن اپنے معرف القرآن کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ آج بھی قرآن مجید کو اگر تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اللہ ایسی باتیں نہیں دیتے ہیں ذہن میں، شرط یہ ہے کہ وہ نئی باتیں پرانے لوگوں کی باتوں کی مخالفت نہ کریں۔ یہ حکمت سے لبریز کتاب ہے، ہدی و رحمۃ للمحسنین، اس کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کتاب کے اندر رحمت بھی ہے۔ یہ کتاب اٹھانے والا ہدایت سے آراستہ ہو جائے گا، یہ کتاب پڑھنے والا ہدایت اور رحمت سے آراستہ ہو جائے گا، یہ کتاب کو یاد کرنے والا ہدایت سے آراستہ ہو جائے گا، یہ کتاب کو سمجھنے والا ہدایت سے آراستہ ہو جائے گا۔ ہدایت کا آپ کیا ترجمہ کر سکتے ہیں کرو، ہدایت کے اندر عمل بھی ہے، ہدایت کے اندر تقویٰ بھی ہے، ہدایت کے اندر بہادری بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اٹھانے والا پڑھنے والا ہو۔ کیا یہ کتاب عمر فاروق کو بدلی نہیں؟ کیا یہ کتاب کے ذریعے سے اللہ نے حضرت عمر فاروق کو ہدایت سے آراستہ نہیں کیا؟ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالد بن ولید کو ہدایت سے آراستہ نہیں کیا؟ اس کتاب کے صدقے میں کیسے کیسے صحابہ کو، حتیٰ کہ ابو جہل کے بیٹے کو بھی اس کتاب کے صدقے سے ہدایت عطا کر دیا۔ لیکن کیا بات ہے میرے دوستو، پورا قرآن نہیں، چند آیتیں جنہوں نے سنا، چند آیتیں جنہوں نے اٹھایا، تختی پہ لکھے ہوئے قرآن کو جس نے اٹھایا، ہڈی میں لکھے ہوئے قرآن کو جس نے اٹھایا، پتوں میں لکھے ہوئے قرآن کو جس نے اٹھایا، وہ سور گئے۔ پورا قرآن ہم اٹھائے، اب تک کیوں نہیں سورے؟ کیوں نہیں سورے؟ آیا ذہن میں سوال لے؟ ہاں، پڑھتے جا رہے ہیں، عمر فاروق کو روتے جا رہے ہیں۔ حفصہ کے سامنے جعفر بن طیارہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ حفصہ میں حضرت جعفر حفصہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں، نجاشی وہاں رو رہا ہے۔ مکے میں قرآن کی آیت نجاشی کی زندگی بتا رہی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب سنیں گے وہ لوگ
उस चीज को जिसको हमने नाजिल किया ऐ पैगंबर आप पर, सुनते ही उनको रोना आ जाएगा, उनकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। शादी होकर आरस जाती जाती, अरे बोलो भी जरा, पीछे वाले भी, सॉरी नगरी, सॉरी, तुम्हारी तकरीर में नींद कहाँ आती हजरत? एक जगह तकरीर में इज्जत पहुंचा लिया भाई, पीछे से एक आदमी उठ को, बूढ़े मियाँ बोल रही तुम्हारी तकरीर में नींद भी आती हम ना। बोला अल्लाह का शुक्र है भी, अल्लाह का करम। शादी होकर औरत जाती नहीं जाती, बैका में बैठी मार बहना क्या बोल लेती मेरे बारे में, चाहते हो खुद बहुत रोती, उन्हें रोती नहीं रोती, 4, 5, 7, 10, 15 हजार का मेकअप मिट जाता। अरे पेस्ट जो करको रहते नहीं कहती, दीवार बनते ईंटा की, सीमेंट लगाते, सीमेंट के बाद लपम लगाते, लब्बन के बाद क्या करते हो वो नहीं, और क्या की मारते हैं, पट्टी पट्टी पट्टी, वैसा ब्यूटी पार्लर में पट्टियां मारने को बैठा लगा, पूरी सूरत गोरी होती, कल्ले किच लाल रहते, क्या बांद्री, खुदा दिया सुनूर कभी न होगा दूर, अल्लाह दिया है, वजू से सवार, अमल से सवार, शर्म से सवार, हया से सवार, जुबान से सवार, सदाकत से सवार, अमानत से सवार, फिर देख के तेरी सूरत पर जन्नत की हूरें रश करेंगी। फेयर एंड लवली से वो एक देखा, क्या भी नाम लिया था नहीं, क्रीम, वो क्रीम के ऊपर फोटो क्या है बोल कर, तो नारंगी को छिलको ही, कहीं नारंगी क्या ही नहीं, मेरी माँ और बहन ने आरस रो कर जाती, सबसे गले मिलती कौन करती, आरस की, खाला की, जटानी की बेटी भी वहां रहती, यानी दूर का रिश्ता बता रहा हूं सब। उन्हें भी आरस को देखो क्या करती, उन्हें रोती से देखो इन्हें भी रोती। किसी रोने वाले को देख कर रोना आता है, हमारे दिल कितने सख्त हैं, अल्लाह का कलाम सुनना और पढ़कर रोना नहीं आता। कितनी दिल सख्त हो गई। अल्लाह फरमाता है जहां रोना वहां रो दो, वरना मैं ऐसी जगह रुलाऊंगा जहां तुमको हंसना था। रोने की जगह रो दे मुसलमान, तड़पने की जगह तड़प दे मुसलमान, बहाने की जगह बहा दे मुसलमान। तू यहां आंसू नहीं बहा रहा है, दुनिया हमारा खून बहा रही है। चंद खतरे तेरे आंखों में आंसू खुदा के खौफ से निकलते नहीं, कुरान के शौक से निकलते नहीं, नबी की कुर्बानी को सुन के निकलते नहीं है, तो कितनी आसानी के साथ दुनिया हमारे खून को बहा रही है। अफसोस अफसोस अफसोस, मच्छर की मिशन निकाले तो केस पड़ जाए, कुत्ते को मारे तो केस पड़ जाए, हरण को मारे तो केस पड़ जाए, मोर का शिकार करे तो केस पड़ जाए। मुसलमानों को रास्ते की धूल की तरह बर्बाद करे, सारी दुनिया खामोश है, कोई आवाज लगाने वाला नहीं है। जुल्म तो जरूर है, जुल्म तो जरूर है, लेकिन उस जुल्म से पहले हमारे अमल का भी असर है। बर्मा के होने वाले हादिसे को जुल्म जरूर कहेंगे, आसाम के होने वाले भयानक हादिसे को जुल्म तो जरूर कहेंगे, लेकिन हमारा अखलाकी फरीजा यह है, तहकीकी नजरिया यह है कि हमारे आमाल का भी असर है, अमाल का भी असर। हमारे अमल मजबूत होते ना, हमारे चेहरे सहाबा से मिलते, हमारे लिबास सहाबा से मिलते, हम मस्जिदों को आबाद करते, कुरान को उठा लेते, तो फिर इन इडली वड़े खाने वालों को, जिन्होंने अब तक गोश्त को देखा नहीं है, गोश्त तो गोश्त, बाजू दस्तरखान में बैठे रहते, मुसलमान हड्डी भी सबको थूकता, क्या कर हजरत, इसके अंदर भी ताकत है। वो खूब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो खिला रहे अल्लाह ताला। अगर हमारा ईमान मजबूत होता ना, 100 मरतबा कह दिया, आज ये कहने की जुर्रत कर रहा हूं कि इनको मारने की जरूरत नहीं, थूकोगे तो डूब जाओगे। बना लो दोस्तों ईमान, उठा लो दोस्तों कुरान, रो दो दोस्तों खुदा के सामने, खुदा हंसाएगा।
لیکن نہیں سمجھتا نہیں مسلمان. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. نازک ترین دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. گھر سے نکلنے والا واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جہاں دولت لٹنے کا ڈر ہے وہاں عزت کے پامال ہونے کا بھی خوف ہے. پھر بھی مسلمان اس زمانے میں اتنا بے خبر. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب ارشد رشادی کو ان جذباتی موقعوں پر مجھے ان کا شعر ضرور یاد آ جاتا ہے. حضرت نے اپنے کلام میں کیا کہا؟ گزرے ہوئے دن دیکھو حالات سے عبرت لو. گزرے ہوئے دن دیکھو حالات سے عبرت لو. صدیوں پہ نظر رکھو لمحات سے عبرت لو. اہل جنوں اٹھو غفلت کی تباہی ہے. اے اہل جنوں اٹھو غفلت کی تباہی ہے. یو پی سے سبق لے کر گجرات سے عبرت لو. بہت سارے اسباق لیسنس سلیبس ہمارے سامنے ہے لیکن ہمارا نوجوان جا رہا ہے کہاں؟ جو مسلمان رمضان کو برباد کیا وہ شوال کو کیا آباد کرے گا؟ جو رمضان تراویح کو برباد کیا وہ شوال کی تہجدوں کو کیا آباد کرے گا؟ دیکھا برما کے قیامت پر دنیا کیسے خاموش ہے. آسام کے قیامت پر دنیا کیسے خاموش ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر وہ قیامت یہاں بھی آ گئی تو ہم کو پوچھ کر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا سوائے رب کائنات کے. خاموش ہے دنیا. بس اٹھنے کی ضرورت ہے. پہلے عمل بناؤ. عمل بنا. عمل بنا کر ریڈی رہو. فائر شوٹ کر دل. عمل ہی نہیں. میں لڑتا ہوں حضرت کہتا ادالنا مڑیا دے. یہ سب ہوتا نہیں. صحابہ ٹہنیاں لے کر اترے تلوار سے زیادہ کام آ گئے. پیدل اترے گھوڑے سامنے بے کاٹ آ گئے. پیٹ میں پتھر باندھ کر اترے پیٹ کاٹنے والوں کے گردن کو کٹا دیا. کیا تھا ان کے پاس؟ عمل تھا. انہیں کھانے بیٹھا تو اٹھانے آنا کنتی بھی. انہیں کھانے بیٹھے تو اٹھانے آنا. اٹھو بولے تو کٹتا بھی اللہ کا بندہ. حضرت حی علیہ الصلوۃ تک کھا سکتے کیا حضرت؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. امام صاحب سلام پھیرے تک بھی کھا سکتے ہیں. تجھے ایک خاص آفر ہی ہے. حی علیہ الصلوۃ تک کھا سکتے کیا حضرت؟ کھانے بیٹھا تو اٹھانا. سمجھ میں یہ بات. دسترخوان میں اٹھانے سے پہلے بھی پوچھتے نہیں. دعوت میں جاتی. دعوت میں جانے کے بعد کھاتے رہتا ہے. اٹھے نہیں مجلس سے کسی تو بھی کون بھی ایک جنا اٹھا تو فوراً دیکھو اٹھا لیا. کیا پوچھتے؟ اگر ویسا پوچھے بغیر اٹھا لیا تو اکڑ جاتا. ایسا اٹھا دیکھو جی یہ خواب سامنے ہے کیا میں ہلکا منجے اٹھا لے. 4 جنے 4 ہی ہونا سو ابھی نہیں تو کتنے ہونا. پیٹ میں پتھر باندھ کر اترے. عرب کی غذا کھانے والوں کے گردن کاٹ دی. ٹہنیاں لے کر میدان میں اترے. ان کی ٹہنیوں کے سامنے تلوار بیکار ہو گئی. تلوار کے بجائے پیدل اترے. گھوڑے اور اونٹ بیکار ہو گئے. کیا تھی؟ سامنے صحابہ تھے پیچھے فرشتے تھے. سامنے صحابہ تھے پیچھے کتنے؟ یہ 313 تھے. پیچھے 8000 تھے. پیغمبر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے صحابہ کا ایمان ہمارے دربار میں قبول ہے. تمہارے صحابہ کا ایمان ہمارے دربار میں قبول ہے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ اٹھے گا صحابہ کا تلوار چلے گی فرشتوں کی. گردن کٹے گی مشرک و کافر کی. جہنم ان کی بھرے گی. جنت کو تمہارے لاڈلوں سے بھروں گا. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. 3000 5000. اٹھاؤ قرآن رو. کتنا پیارا کلام ہے. ہدی و رحمت للمحسنین. یہ کلام ہدایت والا ہے.
जो उठाता है उसे हिदायत से आरास्ता कर देता है, जो पढ़ता है उसे हिदायत से आरास्ता कर देता है, जो इस कुरान के सामने खड़ता है उसे हिदायत से आरास्ता कर देता है, कुरान के अहकामात के सामने जो सर झुकाता है उसे हिदायत से आरास्ता कर देता है, जो कुरान को उठाकर सीने से लगाता है कुरान उसके अंदर उतर जाता है। उठाएंगे कुरान? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। छोड़ो बोल तू, मैं बहुत होशियार सोए तक के। अब ये हाथ उठाए सो वादा कब पूरा होना सो? शुक्राने गिराते उठाना अपना उस दिन, उठाना अपना उस दिन नहीं उठाओ, दिन में कम से कम एक मर्तबा तो उठाओ, उठाएंगे। हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के लिए ये किताब हिकमत से लबरेज हिदायत वाली है, रहमत वाली है। मुहसिनीन से कौन मुराद है? खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून। मुहसिनीन के 3 सिफात बयान किए हैं। एक, जो नमाज पढ़ते ना उन्हीं को ये कुरान असर करता है, बेनमाजियों पर असर नहीं करता। सही बात है। ज़कात देते ना उन पे असर करता है, खुद खोरों पर असर नहीं करता। खुद खोर किसे बोलते हैं? खुद का खाने वाला, दूसरों को नहीं देता। आखिरत पर जिसे यकीन और भरोसा है उन पर यह कुरान असर करता है। वही तो समझ में नहीं आता था कि कुरान कैसे कैसे लोग उठा लिए, अमल से आरास्ता हो गए। हम उठाते ही हम पर अमल, हम क्यों अमल से आरास्ता नहीं होते, हिदायत से आरास्ता नहीं होते? तो कुरान जवाब देता है नहीं नहीं, नमाज पढ़ना शर्त है कुरान की हिदायत से आरास्ता होने के लिए। हमें नमाज भी पढ़ते नहीं, रोजा भी नहीं रखते, नमाज रोजे माफ करा लेते। अभी एक फोन सुनिया आते वक्त, बीटीएम लेआउट से बयान करदा को आते वक्त एक मंगल साहब का बयान सुनिया, नहीं समझे? पीर के बाद मंगल, एक पीर साहब रमजान आते उन्होंने मुरीदा को जमा करते। कितने मुरीदा ही उनके? 30। एक एक मुरीद को बोले कहते तू रोजा रखने को, तेरे तरफ से मैं रोजा रख लेता हूं, लेकिन शर्त क्या बोले तो इफ्तार के 100 रुपए, सहरी के 100 रुपए, 200 रुपए दे डालना। तू 30 दिन के 30 200 6000 रुपए तू मेरा मुरीद ना बोल को 1000 रुपए डिस्काउंट, 5000 रुपए दे डालो, तुम्हारे तरफ से मैं रोजा रख लेता हूं। ये 30 ही देखो 30 ही चलो चाको दे भी डाले ही 5-5 हजार रुपए, 30 5 15 1.5 लाख रुपए दे डाले ही। क्या कहता हमारे तरफ से शादी कर लेते 10-10 हजार रुपए दे डालना। क्या कहता हमारे बेगम को तकलीफ नहीं, तुम्हें बच्चा जन्म दे उनको दे डाले ही। अच्छा एक आदमी का रोजा तो भी पीर रख को छोड़ देता, बोले तो लगभग 30 आदमी के 1.5 लाख रुपए लेने को, जाओ तुम लोग का काम करो। ये कौन सा कि अल्लाह का बंदा तुम्हारे सका मिलेगा, वो 30 में से एक को बीड़ी पीना बैठा था रमजान में। रमजान में बीड़ी पीना नहीं, रमजान के बाद भी पीना नहीं, रमजान में बीड़ी पीना। क्या बात, रोजा नहीं करता? नहीं मैं रोजा नहीं। क्या रे हट्टा कट्टा काट को डाले तो पूरा मोहल्ला खाला, तू जाकर रोजा नहीं ना? तो नहीं नहीं हमारे पीर साहब बोले उन्होंने रख लेते थे हमारे तरफ से 6-6 हजार रुपए पूछे, 5-5 हजार रुपए हम लगा दे डाले। अब हमारे तरफ से हमें 30 मुरीदों के रोजे हमारे पीर साहब रख ले। कोई वो आपके जैसा एक अल्लाह का बंदा बोला करते सोच बाजरा 30 आदमियों के रोजे तुम्हारे पीर साहब रख ली। असल में रोजा दिन में एक ही 600 नमाज आती भी रहती थी। 30 आदमियों की तरफ से इन्हें टकरा मारता था। पढ़ता तो नहीं था, पढ़ने आता तो पीर की को बनता ही नहीं। समझ में यही बात है, टकरा मारा था। चलो भाई 30 मरतबा फजर की नमाज, 30 मरतबा जोहर की नमाज, 30 मरतबा असर की नमाज, 30 मरतबा मगरिब की नमाज, 30 मरतबा ईशा की नमाज पढ़ डालता। चलो अभी 30 मुरीद की तरफ से रोजा तो एक दिन में एक कितना रखना सो, उसके अलावा नहीं ना 30 का रखना ना। अब चल भाई दिन में तो रोजा रखना सो, रात में तो रोजा नहीं है। तुम्हारे पीर साहब जरा स्पेशल ढंगे, अल्लाह का हुक्म उनको रात में भी रोजा रखने का रहेगा, तो दिन में एक आदमी की तरफ से, रात में एक आदमी की तरफ से 2 हो गए, बचत कितने 20 पर। इनका रोजा कौन? इनके फुप्पा रखना सो, इनका भी रोजा है ना।
रोजा तो किसी पर फर्ज माफ नहीं है, तो इन करो 20 पर 9 अदमिया के रोजे, कोई सर अच्छा वो 2 में से एक इनका 30 में से ये, तो 20 पर 9 अदमिया के रोजे इन किस कैसा भी रखते हैं एक्स्ट्रा, हाँ इसे 24 घंटे से हाउ नहीं, आप समझ में आई उसे बात थे हाउ नहीं, ये हाउ है ना बहुत दूर समझ में आता सर। एक लखनऊ वाला बेंगलुरु को आया करते, आपको बोला करते ये बेंगलुरु है क्या, बोले तो बेंगलुरु वाला बोला करते हाउ, ये हाउ कहते उसे लखनऊ वाले को समझ में उन्होंने जरा प्योर उर्दू वाले ना क्या समझे, और एक पूछते थे ये बेंगलुरु क्या, हाउ। अच्छा ये लोग ही ना यहाँ हाउ बोलती ना क्या करते हो, नहीं जो पढ़े लिखे नहीं रहती उन्होंने हाउ बोलती सो, जो पढ़े लिखे रहती उन्होंने हाँ बोलती सो, वैसे तो आप पढ़े लिखे क्या कहते हो, हाउ क्या कहते अब पढ़े लिखे क्या कहते हो, हाउ क्या कहते, अल्लाह अब समझ में आया हाउ ना। ये पीर साहब अपना रोजा तो रख लेंगे, उनका रोजा तो कौन भी रखता नहीं, समझ में नहीं बात है, एक मेरे तरफ से रख लेते 20 पर 9 के कौन रखना, सो को बोल को उन्हें फौरन फोन कराया है, फिर साहब एक सवाल करना तुम्हारे से, क्या है तुम्हें 30 आदमी के पैसे ले लिए, एक कच रखने से एक तुम्हारा रोजा अच्छे, 20 पर 9 आदमी के रोजे तुम्हें कैसा रखते हैं, फिर बोला जाता है ये सब सवाल करने का रहा तो बैत तोड़ डालो, नहीं फिर साहब बैत रख लो तो रोजा छोड़ देगा। नमाजों को भी रोजों को ये गारत कर रहे हैं, ये हिदायत किस पर, किताब किस पर असर करती सो, बेनमाजियों के लिए नहीं, नमाजियों के लिए। हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलाता व युअतूना अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, आखिरत पर भरोसा करने वालों पर हिदायत करती है, हिदायत का काम करती है। और यही लोग क्या है, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम, यही लोग हिदायत पर है। कौन कह रहा है, मैं कहता तो डाउट होता, कोई आलिम भी कहता तो बाई चांस डाउट कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम पर खुदा की कसम डाउट नहीं। अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ने वाले हिदायत पर है, ज़कात देने वाले हिदायत पर है, आखिरत पर यकीन रखने वाले हिदायत पर है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो हिदायत से कोरा है, जो ज़कात नहीं देता वो हिदायत से कोरा है, जिसका ईमान आखिरत पर नहीं वो हिदायत से कोरा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कहता है। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सिर्फ हिदायत पर ही नहीं है, हर किस्म की कामयाबी उन्हीं के लिए है। दुनिया में भी उनके लिए कामयाबी, आखिरत में भी उनके लिए कामयाबी। इस किताब को उठाओ नमाज की हालत में, इस किताब को उठाओ ज़कात अदा करने की हालत पर, इस किताब को उठाओ ईमान बिल आखिरा की हालत पर। जो लोग इस किताब को छोड़कर दूसरी चीजों पर मुब्तला हो जाते हैं उनका हशर बयान करते हैं। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। इस आयत के बारे में और सूरह लुक़मान के बारे में कल इंशाअल्लाह आइंदा ताख़िरात तफसील के साथ बात आ जाएगी। आइंदा ताख़िरात तो बहुत जल्द और आधा घंटा पहले आने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि उन्वान बहुत बड़ा है। आप भी वक्त मुकर्ररा पर आ जाए, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर तफसील के साथ बात सुनेंगे। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी से बात आगे बढ़ेगी और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नसीहतों और उनकी सीरत और तारीख़ तक बात पहुँचेगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।